साडे लुधियाने का मंत्री आशू एस्टेट च आ गया, उन्हें सिस्टम ही बदलता करप्शन का। वो अज भी कौंसलर की आदत वधियां ते पिछे एक शैलर वाले नूं बुला के डायरैक्ट पै लैंदा। जी असीं उहनूं कहा मंत्री जी भी ये काम तुहानूं शोभा नहीं दिंदा, अपना शैलर वाले नूं मिलण दा की मतलब। वो सानूं कहंदा भी तुसीं मैनूं सिस्टम सिखाउने हो। हुण जिहड़ी साडी इंडस्ट्री आ, बाकी इंडस्ट्री के साडा भाईचारा किसानी जां शैलर वाला जां आड़ती आ, तिन्नां दा आपस च नौ मास का रिश्ता जी। जे पंजाब दी किसानी बचू तो शैलर वाला बचू, जे पंजाब का शैलर वाला बचू तो पंजाब की किसानी बचू। अज 1 साल तो किसान उत्थे बैठा सड़कों ते अपने हक लिए लड़ रहा सी, तो उसकी पैरवाई किने करनी सी? मंत्री आशू ने। उसकी गल किने दसनी सी? मंत्री आशू ने। वो क्यों बैठे उत्थे, की कारण होया, किसी को अज तक पता नहीं। जिहड़ी बोकस बिलिंग इत्थे हुई किने कराई? करोड़ों अरबां रुपया की बोकस बिलिंग होके सेंटर नूं चूना लाया। उहदे करके जो उन्हां दी बैलेंस शीट वध गई, पैसा किसी जिवें आड़तीए दा सारी आड़त खा गई, तो उन्होंने उत्थों सिस्टम नूं काबू करने की गल करी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं संदीप शर्मा इस वेले की वड्डी अपडेट नाल तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। वड्डी अपडेट यह है कि सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा सियासी माहौल दे विच लगातार जिहड़ा अलग अलग वर्गां दे नाल मीटिंगां करदे फिर रहे है, और अलग अलग जिथे नज़र आ रहा मीटिंगां करदे उत्थे वक्-वक् शहरां दे विच इस टाइम उन्हां दी जिहड़ी फेरी है वो शहरी माहौल दे विच अकाली दल दा एक मजबूत जिहड़ा बेस क्रिएट करती जा रही है, नैटवर्क मजबूत होंदा जा रहा है, आधार वधदा जा रहा है। इस श्रृंखला अज 28 नवंबर को भी सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना के कारोबारियों नाल मीटिंग की, इंडस्ट्री के नाल इंटरैक्शन रखी, जिहदे इंडस्ट्रीलिस्टां ने बहुत सारे इंडस्ट्रीलिस्टां ने अपने अपने तरीके नाल उन्होंने समस्यावां दसी। ट्रेड इंडस्ट्री की इस मीटिंग के जिहड़ी एक इंटरैक्शन मीटिंग सी, उस वेले होर भी रोमांचक ते होर भी जिहड़ी हैगी है दिलचस्प हो गई। और जिहड़ी इस दे विच एक राइस शैलर वालों, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान राइस शैलर वालों, राइस शैलर के एक मालक वालों, प्रधान वालों बहुत सारा ओपन मीटिंग दे विच, पब्लिक मीटिंग दे विच जिहड़ा लुधियाना के मंत्री, लुधियाना के अनाज मंत्री जिहड़े हैगे है मंत्री भारत भूषण आशू ते बहुत सारे आरोप लगा दिते, जिथे उन्होंने उहदे ते पब्लिक मीटिंग के दौरान इंटरैक्शन के दौरान भावुक हुए इस उद्यमी वालों, कारोबारी वालों, जिथे सरेआम मंत्री आशू ते बारदाने की चोरी के इल्जाम लगाए गए, बारदाने से करप्शन के फ्रॉड के आरोप लगाए गए। उत्थे ही उन्होंने उन्होंने पत्नी जिहड़ी पार्षद हैगी ममता आशू, उन्होंने भी नहीं छड्डिया। उन्होंने देखा कि जिहड़ा कारोबारी है उन्हें आरोप लगाए भरी मीटिंग से संबोधित करते हुए, जिथे मंत्री भारत भूषण आशू तो स्मार्ट सिटी के नाम से खर्चा गया 1000 करोड़ रुपए का हिसाब मंगया। उत्थे ही उन्होंने भावुक होए, उन्होंने इस जिहड़े हैगे है संबोधन तो बाद लोगों ने उत्थे मंत्री के अगेंस्ट नारे भी लाए, मंत्री नूं ते अलग अलग तरह के जिहड़ा कि है मंत्री के खिलाफ नारे भी लाए गए। सो इस सारे मामले उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के विच ही खाली जिहड़ा अनाज मंत्री भारत भूषण आशू हैगे है, उन्होंने खाली अपने डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि लुधियाना के स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट भी बहुत सारा घोटाला किया हैगा। तो उहदे विच उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जिथे 1000 करोड़ रुपया डिवेलपमेंट लगाया गया, उत्थे डिवेलपमेंट का इंचार्ज भी उन्होंने अपनी पत्नी ममता आशू जी नूं ही बना दिता, तो दोनों ने रल के इसलिए उन्होंने जे भारत भूषण आशू वालों जिन्नियां भी कीतियां गईयां इत्थे धांधलियां हैगियां, उन्होंने मतलब नेतृत्व दे विच किन्नियां जिहड़ियां धांधलियां होईयां, क्योंकि उसका हैड, उस कमेटी की हैड या उस कमेटी का जिहड़ा सरप्रस्त है वो उन्होंने खुद की पत्नी ममता आशू जी सी। सो कोई हिसाब मंगन वाला नहीं सी, कोई जवाबदेही नहीं सी। सो उन्होंने पब्लिक मीटिंग के संबोधन करते हुए जिहड़ा हैगा जनता के सामने स्मार्ट सिटी का भारत भूषण आशू, मंत्री भारत भूषण आशू तो स्मार्ट सिटी के खर्चे गए पैसों का हिसाब मंगया। सो बहुत सारिया होर भी उन्होंने आरोप लगाए, जिस तो बाद जिहड़ा पूरा माहौल जिहड़ा एक गहमा गहमी का रहा, और बड़ा ये जिहड़ी इस चीज़ की क्लिप सी वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕਤਾਵਸ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਛਲਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕਤਾਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਹੇਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਐਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ 160-70 ਲੱਖ ਟਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 205 ਲੱਖ ਟਨ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਬਚੂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਬਚੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੂ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਸ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬੋਕਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆੜਤ ਖਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਬੋਕਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦਿਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਡੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਬਿੰਟੇ ਹੋਣੀ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੈਸ ਕਰਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਜ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 580 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਡੀ ਲਈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਫੁੱਦੂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੰਗਣਾ। ਕਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਦਿਓ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਵਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਨ ਕੇ ਮੂਲ ਅਪਾਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਪ੍ਰਗਟੋ ਜਗ ਮੇ ਖਾਲਸਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੂਗਾ ਕੌਣ ਜੀ। ਅੱਜ 4500 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਟੰਗਦਾ ਤਾਂ 4499 ਲਾਲੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਟੰਗ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਆ? ਆਸ਼ੂ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ। ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਲਊ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਕਿਤੋਂ? ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦਿਓ,
ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 47 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ, 100 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ SSP ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਟੀਮ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਪਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਬਸ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।